Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and brand new vlog. क्या हाल चाल है गाइज। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी है शाम का टाइम। आज सुबह में मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि व्लॉग हम लोगों ने आज शाम का बनाना था। इंशाल्लाह आज हम लोग बनाएंगे इवनिंग रूटीन में हम लोग धोने लगे हैं मैट्रेस। आज कुछ पकाना नहीं है क्योंकि कल हम लोगों ने बनाए थे कद्दू और चिकन बनाया था, वो भी पड़ा हुआ है। परसों आलू और अंडे बनाए थे, वो भी पड़े हुए। तो मम्मा ने बोला आज कुछ भी नहीं बनाएंगे, वही बस गर्म करके वही खा लेंगे। सो जी अभी मैट्रेस हम लोगों ने धोने हैं। एक वो वाला मैट्रेस है, दो वो वाले मैट्रेस हैं और ये दो गद्दे हैं, ये भी धोने हैं। इस तरह जी यहाँ पे चढ़ कर देखें बैठी हुई है, ये चेक करो। अभी नीचे आए हुए हैं गेस्ट, ठीक है, गेस्ट आए हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है ना ऊपर आए थे। मम्मा कह रही थी कि ऊपर जाके पाइप वगैरह सीधे करो, मैं आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रावी का पानी जो है ना वो भी कम होता जा रहा है। ये देखें जिस तरीके से पहले नज़र आता था ना उस तरह नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और कटाव जो है ना इस तरफ को ही है। अगर बारिशों का जो कह रहे हैं कि मानसून की बारिशें जो है ना दोबारा शुरू होने वाली हैं, अगर दोबारा शुरू हो गई तो फिर दोबारा टेंशन बन जाएगी। अदरवाइज़ बिल्कुल सेट है अर्जिस। नीचे अभी लकड़ी वाले मिस्त्री जो है ना फिर तुर रहे हैं, उनके आरे शारे उन लोगों ने यहीं पे लगा लिए हैं। ये देखें, अभी हम लोग नीचे से मम्मा को आवाज़ देते हैं और फिर मम्मा को बोलते हैं कि आ जाएं मैट्रेस धोना स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग पाइप वगैरह सेट करते हैं, जो सरफ वगैरह वो डिब्बे में डाल के रखते हैं। और बाकी फिर साथ साथ मोइज़ भाई ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये जी रुई हम लोगों ने धोई थी जो गंदी हो गई थी, अभी ये सूखी पड़ी है और इसको दोबारा जो है ना उसमें सरफ वाले पानी में धो के खुशबू वाले में फिर हम लोग जो है ना इसको सुखाएंगे। जी गाइस एक मैट्रेस को हम लोगों ने फुल गीला कर लिया क्योंकि आज और तो कुछ है नहीं सी, वैसे क्या मैट्रेस ही धो लिए, शाम में वेले रह के भी की करना है। तो अभी इसमें पानी डाल डाल के ना मैं इसको ऊपर से दबा रही हूँ ताकि जो मिट्टी है ना इसकी निकल जाए। फिर इसके ऊपर सरफ वगैरह डालेंगे। ये साइडों पे देखिए सारा रावी दे गप निकलन जाएगी पिछों। फ्रिज मार के ले जा सारा वेपर पर। ये काफी ज्यादा वजनी भी हो गया क्योंकि इसमें पानी भर गया सारे में, पीछे भी और इधर भी। ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬੁਰਸ਼ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਰ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਧ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਆ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਝੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਕਵੇਂ ਤੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ ਐਂਡ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। चेक करो गर्ल्स, चेक करो। रावी दोबारा पार्क व्यू में आने के लिए तैयार हुआ खड़ा है, उधर हले साढ़े पिछले गाने में निकले। अभी केड़ा राजा राजी नहीं होया जेड़ा मैंने फोन करना है आज। अभी जी इसमें से मैं बड़ी मोटी मिट्टी निकाल दूँ ना, फिर इसका सरफ डालते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ साथ साथ कैसे धोते हैं मैट्रेस। गाइस चेक करें, शराब तो चल गया पर साढ़े काम ना उसके। पर रैमा का खाना खराब कर गया। गाइस रैमा बुरश वे ये जो कहते हैं ना कि तुम कोई काम नहीं करती, देख लो सारा दिन आज सहनी आ मैं। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਾਇਸ ਪਿੰਜ आज ਕੱਢੀ काम वाली भी नहीं आई है, मैंने कहती मैं कहा हेलो बाजी आई नहीं कहती और है मेरा गला खराब होया है मैं ता नहीं आई है। ਹਾਂ ਵੇਖ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, मैं गुस्से ਨਾਲ गाली ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਿਆ मैं ਕਰ। अगली गल सुनी ही नहीं। ਅੱਛਾ मैंने सवेरे आई हूं भजा दियो, ਭਜਾਤਾ कोई पैसे नहीं है। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਇਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਗਾਇਸ ਰਾਇਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਾਲੇ ਲਾਏ, ਝਾੜੂ ਘੁੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਪੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਮੰਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਾਇਸ ਕਿਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਖੀ
ਗਾਇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਰਵੇ। ਗੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੈਮਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਰੈਮਾ ਤੇ ਗਾਇਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਗਾਇਸ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਕਰੋ ਗਾਇਸ। ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਰੈਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਮ ਲਾਉਣੀ ਗਾਇਸ। ਅੱਜ ਨਿਆਣੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਥੇਰੀ ਬਹਾਦਰ। ਰੈਮਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਾਂ 2 ਮੈਟਰਸ ਪਏ ਆ ਹਲੇ, ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਪਿਆ ਫੋਲਡ ਦੋ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਲਿਆੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗਾਇਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਧੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਵੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੰਜਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਫਿੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। गाइस अब ये मैट्रेस हमने इसके ऊपर रख के ना फिर इसके ऊपर चढ़ के जो है ना ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਟਰਸ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ। ਹਲੇ ਆ ਗੱਦੇ ਪਏ ਆ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਸ। ਉਹ ਵੇ ਢਿੱਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਦੀਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਢਿੱਗ ਸਾਰਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਧੋਣੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਧੁੱਪਦੇ ਪਏ ਆ। ਗਾਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੈਮਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਓਏ ਪਰ ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਈ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਹੈ ਸੂਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਹੋਣੀ ਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੰਗੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਹਟੀ ਅੱਗੇ। ਚਲ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਇਸ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਜੀ ਧੋ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਸਰਫ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਣੋਂ ਹਟੂਗੀ ਨਾ, ਸਰਫ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਾਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜਾਉਣ ਬਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ। ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਖੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਿਓ ਕੀ ਹੈ। जी गाइस एक मैट्रेस धो के हम लोगों ने ये सूखने डाल दी है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਤਾ। ढिड पर ने गन ते पाता ਇਹ ਲੱਕ ਪਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਕ पर आ सिर्फ एक मैट्रेस रह गया, उच भी ना गंद नहीं होना, इच भी बिल्कुल थोड़ा जिहा गंद सीगा, कोई ज्यादा नहीं सी। ਥੋੜਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ। निकल ही जाती ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ। पर उच ज्यादा सी, बहुत ज्यादा सी। हुण भी निकलन दे, लेकिन एक बार ये खोल दिता जे सुकूगा ना, फिर छोटी ना पोट के इच मिट्टी कढांगे। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਵਲ ਹੀ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੇ। मोई भी तो जो क्या क्या आवे थोड़ी ਮੇਰੇ ਦਾ ਦਾੜ ਦੱਬਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਟੂਗੀ ਘੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਸ ਚੱਲਾਂ। वो मैंने ठंडा पानी दे के जाना है। अच्छा। अपना मतलब ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਉਹ ਆਈ ਦੇ। ਹੈ। ठंडा या फिर पानी गर्म होया, मैं तेनू आप पोट के जाऊंगी। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁझे ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਆ, ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਆਂ। ਅੰਮਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿ ਮਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਅੰਮਾ ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਤਲਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਬਸ। ਲੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਕਟਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਏ ਫੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੜ ਲਿਆ ਵੇ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਵੇ, ਤੁੱਲ ਤੜਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਓ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੂਝੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ।
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਉਤਾਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਨ 47 ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਰਾਸੀਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ जो पद पुद भी मारता है वो भी अंदर ही होती है। ਹੈ ਹੀ ਗੱਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਧੋ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੁੱਕਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਲੰਮੇ ਆ रहमा अगे गां तेरे बच्चे दियां डड्डियां भी इत्थे ही कराया करनियां ऐसे मैट्रेस ते। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਟਰ ਸਭ ਹੀ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਭੇਜਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਟਰਸ ਆਖਰ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਆਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਦੋਂ ਦੇਸ ਚ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20 ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀਆ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗੋਟੀਆ ਭਰਾ ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸਲੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ਼ਰਾ ਉੱਠ ਮੰਮਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਾ ਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੱਗ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ 2 ਕੱਪ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਉੱਠ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਉੱਠ ਜਲਦੀ ਕਰ ਛੱਡ ਦੂੰ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ठंडा पानी लेके जाई गर्म हो तो ठंडा करके दो मेरा पानी लेके जा रही हूँ ऊपर मैं चाय बना के ऊपर लेके जाती हूँ एक मैं चावल काट दूँगा तो गाइस मैं इधर बना रही हूँ राइस वो वाले राइस नहीं है जो हम उबाल के खाते हैं दाल मटर के साथ ये इधर दाल और चावल है ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं इधर पानी गर्म हो रहा है क्योंकि मम्मा भी रोटी नहीं खा सकते थे मेरा का मुँह दर्द करता है तो फिर मैं मम्मा उन्होंने बना के दे लगी चावल तुम देखे हुए ना उत्ते मम्मा ते फिर मैं दस थोड़ी ने एक बार मैं चावल बनाना फिर तक मैं खाऊंगी जी गाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया है तीनों मैट्रेस हमारे धुल गए हैं लेकिन सुबह अभी जो हमारे गद्दे रह गए हैं ना वो वाले हम लोग सुबह धोएंगे और सुबह जो है इंशाल्लाह इरज की बर्थडे और सुबह वो भी व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सेलिब्रेट करेंगे और जो कपड़े मैंने कल उसको लेके दिए हैं जो कल शॉपिंग उसको कराई है वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी लेकिन कल जब वो पहन लेगी तब ठीक है तो अभी जी हम लोग व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मैंने ले लिया शॉवर क्योंकि मेरे सर से लेके पाँव तक ना पूरी बॉडी पे मेरे इतनी ज़्यादा मतलब कि उलझन सी खारिश सी तो ना इचिंग टाइप कुछ हो रहा था तो अभी जो है ना मैंने नहा लिया शॉवर ले लिया बिल्कुल मतलब कि सुकून हो गया नहा के नहीं तो इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रही है तो अभी गीले कपड़े उतारे हैं सूखे पहने हैं नहा के तो फिर जो है ना थोड़ा सुकून हुआ तो अभी जब अपना व्लॉग जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दुआ में याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है तो अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें लव यू ऑल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।